दुनिया जिहड़ी है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गजा नहीं देखदी पई। असल खेड जिहड़ा है वो मिडल ईस्ट दे विच चलदा पिया। आम आदमी नूं इह लगदा पिया है कि इह सिर्फ और सिर्फ ईरान इजराइल दी लड़ाई है। हालांकि हकीकत दे विच इह आउण वाले आलमी निजाम दी जंग चलदी पई है। एक पासे अमरीका और इजराइल है, दूसरे पासे ईरान है। लेकिन पर्दे दे पिछे भी बहुत सारे लोग ने। अमरीका नूं ईरान तो इन्ना मसला क्यों है? ईरान मिडल ईस्ट दे विच अमरीकी पावर दे रास्ते दे विच सब तो वड्डी दीवार है और यही असल खौफ। हुण जरा तुसी इजराइल वाल देखो ना, अगर बेसिकली उन्होंने मसला आपदे सर्वाइवल दा है क्योंकि ईरान उन्होंने खटकदा है आपदे फ्यूचर नूं लैके। ईरान एक सिविलाइज्ड स्टेट है। सो इत्थे हुण आंदा स्टेट ऑफ हुरमस भी। दुनिया दे तेल दा बहुत वड्डा हिस्सा इसी रास्ते तो लंघ के जांदा है। अगर उत्थे शिपिंग मुतासर हुंदी है तां तेल उत्ते जांदा है, पेट्रोल महंगा हो जांदा है। अगर ईरान और इजराइल दा कॉन्फ्लिक्ट वधदा है तां लाहौर तो लैके लंदन तक इहदा इंपैक्ट पैंदा है। ट्रंप दा मॉडल हमेशा जिहड़ा ना वो बड़ा सिंपल जिहा रहा है कि अमरीका फर्स्ट, और जिहड़ियां एंडलेस वॉर्स ने ना ये नहीं लड़नियां चाहिए। लेकिन फिर आयरनी ये है कि ये जिहड़ा डोनाल्ड ट्रंप है ये जिन्ना जंगां तो दूर रहन दी गल करदा है, ये बेचारा उन्ना ही फसदा है। अमरीका एक सिग्नल देंदा सी तां दुनिया रुक जांदी सी, लेकिन हुण इदां नहीं हैगा। रूस ओपनली चैलेंज करदा पिया, चीन इकोनॉमिकली चैलेंज करदा पिया और ईरान रीजनली चैलेंज करदा पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हैं 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हां तुहाडी मेजबान शमाइला नियाज़। देखो भाई, दुनिया जिहड़ी है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गजा नहीं देखदी पई, सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन नूं नहीं देखदी पई। असल खेड जिहड़ा है वो मिडल ईस्ट दे विच चलदा पिया और खतरनाक गल ये है कि आम आदमी नूं ये लगदा पिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान इजराइल दी लड़ाई है। हालांकि हकीकत दे विच ये आउण वाले आलमी निजाम दी जंग चलदी पई है। ये जंग सिर्फ और सिर्फ ईरान इजराइल और अमरीका दी नहीं। एक पासे अमरीका और इजराइल है, दूसरे पासे ईरान है। लेकिन पर्दे दे पिछे भी बहुत सारे लोग ने। चीन खामोश बैठा होया एक खेड देखदा पिया और रूस भी चाहता है कि अमरीका जिन्ना चाहे ना मिडल ईस्ट दे विच फसिया रहे, उन्ना बेहतर है रूस वास्ते। हर बंदा अपनी अपनी जिहड़ी स्ट्रैटेजी है ना उहदे तहत चलदा पिया। अच्छा, वैसे एक लम्हे वास्ते जरा सोचो कि अमरीका नूं ईरान तो इन्ना मसला क्यों है? क्योंकि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है। ईरान मिडल ईस्ट दे विच अमरीकी पावर दे रास्ते दे विच सब तो वड्डी दीवार है। यही चीज दा तां मसला है अमरीका नूं। देखो, अगर ईरान कमजोर हो जांदा है तां इजराइल ज्यादा महफूज हो जाता है। अमरीका दे मजीद जिहड़ा ना वो गल्फ स्टेट्स दे नाल जिहड़े तालुकात ने, जिहड़ी कुर्बत हैगी है वो वध जाएगी। तेल दे रास्ते सिक्योर रहणगे और पूरा जिहड़ा खिता हैगा मिडल ईस्ट दा ये वाशिंगटन दे इन्फ्लुएंस दे विच रहेगा, उहदे दबाव विच रहेगा। लेकिन हुण दूसरी सूरत हाल भी है। अगर ईरान रीजनल प्रेशर दे बावजूद भी खड़ा रहा, जो कि खड़ा है, तां फिर अमरीका दा जिहड़ा वो इमेज है ना कि हम ही सबके बॉस हैं, हम ही सबके माए बाप हैं, ये जड़ा इमेज है ये अमरीका दा कमजोर हो जाएगा और काफ़ी हद तक जड़ा ये हैगा है जिहदा इहदा इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी कमजोर हो गया और यही असल खौफ है। हुण जरा तुसी इजराइल वाल देखो ना, अगर इजराइल जड़ा है ना वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुसी कि समझते हैं कि गजा नाल जंग लड़दा पिया? नहीं, इजराइल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गजा नाल जंग नहीं लड़दा पिया। इजराइल एक्चुअली आपदे फ्यूचर सर्वाइवल दी जंग लड़दा पिया, वो आपदे बका दी जंग लड़दा पिया। इजराइल नूं लगदा है कि अगर ईरान पॉलिटिकली, फाइनैंशियली, मिलिटरीली मजबूत रहा तो अगले 10-15 साल दे विच पूरा खिता इस तो ज्यादा इहदे वास्ते डेंजरस हो जाएगा। ये मिडल ईस्ट इजराइल नूं इस चीज़ दा खतरा और खदशा है। इस वास्ते इजराइल हर जगह दे उत्ते ईरान दे इन्फ्लुएंस नूं हिट करना चाहता है, वो ईरान नूं डैमेज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपदी बका दा मसला है। इसी वास्ते इजराइल कदी सीरिया दे विच स्ट्राइक्स करदा है, कदी लेबनान दे विच जिहड़ा प्रेशर पांदा है, कदी जिहड़ियां प्रॉक्सिस ने प्रॉक्सिस दे उत्ते हमले करदा है और कदी ईरान दे न्यूक्लियर प्रोग्राम दे उत्ते जिहड़ा वो वावेला मचा दिंदा है। असल मसला उन्होंने इस चीज़ का नहीं हैगा ईरान दा, बेसिकली उन्होंने मसला आपदे सर्वाइवल दा है क्योंकि ईरान उन्होंने खटकदा है आपदे फ्यूचर नूं लैके। लेकिन जनाबे वाला मसला तो इत्थे यही है ना, इजराइल दी बहुत वड्डी गलती है और अमरीका दी। असल मसला यह है कि जिहड़ा ईरान है ना ये इराक नहीं है, ईरान जिहड़ा वो अफगानिस्तान नहीं है, ईरान जिहड़ा है वो लीबिया नहीं है। ईरान एक सिविलाइज्ड स्टेट है, उहदे कोले जियोग्राफी भी हैगी है, ईरान दे कोले पॉपुलेशन भी हैगी है, ईरान दे कोले मिसाइल्स भी हैगे ने, ईरान दे कोले प्रॉक्सिस भी हैगियां ने,
ਔਰ ਆਇਲ ਲੈਵਰੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸਬਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਖਟਕਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਰਾਨ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜਨਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੰਬਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮਸ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਟਵਿਸਟ ਆਂਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੀਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਔਰ ਮਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਇਵਾਨ, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਚੀਨ ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਲੜੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੇਡ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੀਨ ਹਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰੂਡਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਟਰੂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਆਇਟਲੀ ਆਪਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮ ਖਾਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡਲੈਸ ਵਾਰਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਇਰਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੂਸ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੀਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਰੀਜਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2005 ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਬਲੌਕਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਰਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਵਲੌਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ।